नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हो रही है मुख सकत्तरां की कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा देश दीआं 2,69,000 पंचायतां तक पहुंच चुकी है। शहरी स्थानक संस्थावां च जागरूकता यात्रा की पहुंच 4,100 तो वध हुई। श्री फतेहगढ़ साहब च छोटे साहिबजादियां दी याद च लगे सालाना जोड़ मेले दे आखिरी दिन नगर कीर्तन सजाया गया। संगतां सड़कां दे दोवें किनारियां ते नाम दा जाप करदियां नजर आईयां। पंजाब दे बच्चियां वल्लों वीर बाल दिवस मौके दिल्ली विखे खेडिया गतका रिहा खिच दा केंद्र। पंजाब दे जलंधर समेत कई शहरां च कड़ाके दी ठंड, संघनी धुंध नाल जनजीवन प्रभावित। हुण खबरां विस्तार नाल। मुख सकत्तरां दी कौमी कॉन्फ्रेंस नवी दिल्ली विच चल रही है। प्रधानमंत्री अज अते भलके कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी करनगे। सहकारी संघवाद दे सिद्धांत अते प्रधानमंत्री दे दृष्टिकोण तो प्रेरित कॉन्फ्रेंस केंद्र ते सूबा सरकारां विचकार आपसी तालमेल ते भाईवाली नूं हलाशेरी देण लई करवाई जांदी है। कॉन्फ्रेंस च एक केंद्र सरकार दी नुमाइंदियां मुख सकत्तरां अते सारे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां अते होर सीनियर अधिकारियां समेत 200 तो वध लोक हिस्सा लै रहे ने। इस साल दी कॉन्फ्रेंस दा मुख फोकस ईज ऑफ लिविंग ते होवेगा। कॉन्फ्रेंस दौरान 5 उपविशयां ते मुख तौर ते चर्चा की जाएगी, जिन्हां च कल्याणकारी स्कीमां तक आसान पहुंच अते सेवा प्रदान करन विच गुणवत्ता ते विशेष जोर दे नाल सम्मेलन च जमीन अते जायदाद, बिजली, पीण वाला पानी, सेहत अते स्कूली सिक्ख्या चर्चा की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दी 5 दिन की रूस यात्रा ते ने। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों शुभकामनावां दित्तियां अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सुनेहा राष्ट्रपति पुतिन नूं सौंपिया। Please allow me to convey the personal greetings of Prime Minister Modi. He has also, through me, sent a letter to you, a letter expressing his thoughts about the state of our cooperation and the progress that we have made in recent days, and I will have the honor to give you the letter. इस दौरान रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि दोवां देशों विचाले वपार वध रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अगले साल रूस आउण दा सद्दा भी दिता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी हम ओहदा समेत होरनां मंत्रियों नाल होई चर्चा बारे भी जानकारी दी। नाल ही दुवल्ले संबंधां नूं होर अगे वधाउण लई राष्ट्रपति पुतिन दे मार्गदर्शन की शलाघा की। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि वह यूक्रेन संकट अते इस संघर्ष नाल जुड़े स्थिति बारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं दिंदे रहे ने अते वह जाणदे ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि शांतमई ढंग नाल इस समस्या नूं हल किया जावे। मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। हम सभी मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने और रूस भारत संबंधों के विकास की संभावनाओं के बारे में बात कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश दीआं 2,69,000 पंचायतां, 4,100 तो वध शहरी स्थानक संस्थावां च जा चुकी है। मोदी की गारंटी की गड्डी देश के उन्हां लोकां तक पहुंच रही है जिन्हां नूं अजे तक योजनावां दा लाभ नहीं मिल सकिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 पंचायतों में 4,100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज में जा रही है। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनको आज तक योजनाओं का लाभ ना मिल पाया, तो उनको भी लाभ मिलेगा। और देश के ऐसे करोड़ों लोग जिनको आज तक लाभ मिला, वो भी आकर अपने जो अनुभव है वो मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बता रहे हैं।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ। हिंदुस्तान को विकसित बनाना है, डेवलप कंट्री बनाना है। तुसी भी जगह जगह सुना है भी मोदी जी का सपना है भी हिंदुस्तान को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बढ़ा के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेके जाना है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ 20 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਪਾਲ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਨਪਾਲ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਖਾਂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਫਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਗੱਤਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਤਕਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ, ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਕ ਆਕਾਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਬਹਾਦਰੀ, ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਫਿਲ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਫਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਫਿਲ ਡਿਗਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਮਫਿਲ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਫਿਲ ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ, ਰੇਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਦੇਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 134 ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।